Very good morning. RRB PO explanation. Model test number 52541. Quantitative aptitude question number 41 onwards. 41. A and B started a business with investments in the ratio 3:2, respectively. After 6 months from the start of the business, C joined, and the respective ratio between the investments of B and C was 5:1. If the annual profit earned by them was 5,980, what was the difference between A share and B share in the profit? The A and B respective ratio of investment 3:2 ఇచ్చాడండి. After 6 months from the start of the business, C joined, and the respective ratio of the investments of B and C. A and B, B and C. సార్ రేషియో రాద్దాం ముందు. A, B, C. A is to B ఇచ్చాడు, that is 3:2, and B is to C ఇచ్చాడు investment ratio, that is 5:1. Therefore, the compound ratio is 15:6 10:2, 3 5s are 15, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 1s are 2. 15:10:2 ఈ రేషియోలో ఉందండి. 3 5s are 15, 2 5s are 10, 2 1s are 2. Okay, but time period ratio after 6 months from the start of the business, C join. C 6 months తర్వాత జాయిన్ అయ్యాడంటే another 6 months ఉంటాడండి. వీళ్ళిద్దరూ 12 months ఉంటారు. A and B started the business 12 months, 12 months. సో ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ మనం 6 క్యాన్సిల్ చేస్తే 1 time, 6 2 times, 6 2 times. Therefore 30:2, 20:2. This is the ratio. అండ్ అగైన్ 2 కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇంకా చెప్పాలంటే అగైన్ 2 కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో ఆల్ ద రేషియోస్లో ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది, 2 క్యాన్సిల్ అయితే 15:2, 10:1. దిస్ ఇస్ ద రేషియో ఆఫ్ దేర్ ప్రాఫిట్స్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 1 year. In the annual profit, if the annual profit earned by them was 5,980, what was the difference between A share and B share? వీళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు. Difference between A and B. That is 5 parts. Total parts 25, 25 plus 1, 26. 26 into 5,980. 26 cancellation చేద్దాం. 26 cancellation 52లో 2 times, 52 పోతే 78, 78లో 3 times 230. 23 5s are 115, 1150. Therefore, the answer is 1150. Third option is the answer. Third option is the answer. Next one. 42. Sum invested in scheme B is 1.5 times, 15 times కదండి, మధ్యలో పాయింట్ ఉండాలి. అది 1.5 times the sum invested in scheme A. స్కీమ్ ఏలో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాడో దానికి 1.5 times ఇన్వెస్ట్ చేశాడు స్కీమ్ బిలో. అంటే స్కీమ్ ఏ అండ్ స్కీమ్ బి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రేషియో 2:3, 2:3, 2x, 3x అనుకుందాం. Sum invested in scheme B is 1.5 times of the sum invested in scheme A. The investment in scheme A is made for 5 years at 12% per annum simple interest, and in scheme B for 3 years at a 10% per annum simple interest. The total interest earned from both the schemes is 2,520. How much was invested in scheme A? సో ఓకే, ఇక్కడ 2x రూపీస్ మీద 5 years 12% అంటే 60%, ప్లస్ ఇక్కడ 3x రూపీస్ మీద 10% 3 years అంటే 30%. టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ 2520 ఇచ్చాడు, కానీ ఇక్కడ పర్సంటేజ్లో బై 100, ఇక్కడ పర్సంటేజ్లో బై 100 రాయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ 2 zeros యాడ్ అవుతాయి. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఇది 120, ఇది 90, 210, 210x is equal to 250, 200. బట్ ఒక జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఈ 21 252లో 22 times, 22 21s, yes 252, 21 210, yeah 12 times 1200. Therefore x is equal to 1200. x is equal to 1200 అయితే how much was the invested in scheme A అని అడుగుతున్నాడు. స్కీమ్ ఏలో therefore 2x ఇన్వెస్ట్ చేశాడు. 2x అంటే 2400. Therefore this is the investment in scheme A, that is second option, 2400. 2400. Next 43. A man sold an article for rupees 8,750 and incurred a loss. Had he sold the article for 10,250, his gain would have been twice the amount of loss. At what price should he sell the article so as to earn a profit of 10%? ఎప్పుడైతే చివరి 10% ప్రాఫిట్ అన్నాడో 110% కమాలి. 110% అంటే 11 మల్టిపుల్ ఆన్సర్ చెక్ చేద్దాం. 11 మల్టిపుల్ చెక్ చేస్తే 10,318 ఉంది ఇక్కడ. 11 మల్టిపుల్ అంటే ఇక్కడ 12 yes, this is the 11 multiple. Next one, 10,560, 10,560, yes, this is also 11 multiple, this is also 11 multiple.
సో ఓకే 11 మల్టిపుల్స్ ఎక్కువే ఉన్నాయి కాబట్టి సాల్వ్ చేయాలి. ఎ మ్యాన్ సోల్డ్ ఎన్ ఆర్టికల్ ఫర్ రూపీస్ 8,750 అండ్ ఇంకర్డ్ ఎ లాస్. 8,750 అమ్మినప్పుడు లాస్ వచ్చిందట. లాస్ వచ్చిందంటే కాస్ట్ ప్రైస్ కంటే తక్కువ అమ్మాడు. కాస్ట్ ప్రైస్ కంటే తక్కువ అమ్మాడు, లాస్ వచ్చింది. హ్యాడ్ హీ సోల్డ్ ద ఆర్టికల్ ఫర్ 10,250, 10,250కి అమ్మితే అదే ఆర్టికల్ ని, అంటే ఇది సెల్లింగ్ ప్రైస్, ఇది సెల్లింగ్ ప్రైస్ చెప్తున్నాడు. ఇలా అమ్మినప్పుడు లాస్ వచ్చింది, ఇలా అమ్మినప్పుడు గెయిన్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ గెయిన్ ఎంత వచ్చిందంటే ద గెయిన్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ట్వైస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ లాస్. ఇక్కడ వచ్చిన లాస్ కి డబుల్ ఉందని చెప్తున్నాడు, అంటే 1:2 రేషియో. ద గెయిన్ ఈజ్ ట్వైస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ లాస్. అంటే ఈ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మొత్తం 3 పార్ట్స్ చేయాలి. డిఫరెన్స్ చూడండి, 1250 ప్లస్ 250 1500, 1500 ని 3 పార్ట్స్ చేస్తే ఈచ్ పార్ట్ ఈజ్ 500, అంటే 500 యాడ్ చేస్తే దీనికి 9,000. therefore the cost price is 9,250. that is the cost price. ఎట్లా వచ్చిందండి డిఫరెన్స్ ఎంతండి దీనికి డిఫరెన్స్ 1500 ఎన్ని పార్ట్స్ చేయాలండి 3 పార్ట్స్. ఈచ్ పార్ట్ ఈజ్ 500, 500 వన్ పార్ట్ లాస్ కాబట్టి 1 పార్ట్ లాస్ యాడ్ చేయాలి. 500 యాడ్ చేస్తే 9,250. 10% ప్రాఫిట్ అంటే 925 యాడ్ చేయడమే. 925 యాడ్ చేస్తే 5, 7, 11, 10,175. that is the answer. 10,175 is the answer. Next one, 44. Respective ratio between the total number of students studying in college A and college B is 3:4. Number of students studying in college A, college B 3:4 చెప్తున్నాడు. Very good. In college B, out of the total number of students, college B in total out of the total number of students, college B 4x అండి. total number of students in college B. In college B, out of the total number of students, 2/5 are girls. Girls 2/5 అట, out of which 40% study arts. The remaining 576 girls study in another streams. అక్కడ 2/5 అంటే 40% గర్ల్స్ అని చెప్తున్నాడు. 2/5 ఆర్ గర్ల్స్, అవుట్ ఆఫ్ విచ్ 40% స్టడీ ఆర్ట్స్. ఆర్ట్స్ చదివే వాళ్ళు 40% అయితే మిగతా వాళ్ళు 60%. 60% అంటే 3/5. 3/5 దాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 576. కాలేజ్ బిలో 4x మెంబర్స్ ఉన్నారు, దాంట్లో 40% గర్ల్స్. ఈ గర్ల్స్ లో అవుట్ ఆఫ్ విచ్ 40% స్టడీ ఆర్ట్స్. రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ చెప్తున్నాడు కాబట్టి 60% రాసాం రిమైనింగ్. Therefore 4 2s are 8, 8 3s are 24. 24 దీంట్లో 24 times x is equal to 5 5s are 25, 25 24s are 600. x is equal to 600 వచ్చింది. Then what is the total number of students in college A? College A అంటే 3x, 3x is equal to 1800. This is the total number of students in college. Fifth option అయి ఉండాలి. Fifth option, that is 1800. Yes, 1800 is the fifth option. Next, 45. The respective ratio between the speed of the boat upstream and speed of the boat downstream 3:5, and m minus s and m plus s are in the ratio 3:5 అని చెప్తున్నాడు. Very good. And what is the speed of the boat in still water if it covers 22.5 kilometers upstream in 2.5 hours? Upstream మాట్లాడుతున్నాడు అంటే m minus s. Upstream 22.5 kilometers టైం ఎంత పట్టిందట 2.5 hours. 2.5 hours అంటే 5/2. 5/2. ఇది ఇప్పుడు 45/5 అంటే 9. అంటే 3 parts upstream speed is equal to 9 kilometers per hour. అంటే 5 parts 15 kilometers per hour. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు, వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్? m అడుగుతున్నాడు. m is equal to d plus u by 2. Downstream speed is 15 and upstream speed is 9. 15 plus 9 24, 24/2. 24/2 అంటే 12 kilometers per hour. That is the first option is the answer. Next one, 46. A bag contains 4 red balls, 7 yellow balls and 5 pink balls. A bag contains red balls 4 and yellow balls 7 and pink balls 5. If 2 balls are drawn at random from the bag, one after another, what is the probability that the first ball is red and the second ball is pink? First ball is the red. Red first ball అవ్వాలంటే అవుట్ ఆఫ్ మొత్తం ఎన్ని బాల్స్ చూడండి 12, 16 balls. Second ball is pink. Pink అవ్వాలంటే 5/15. Therefore this is 1/4. This is 1/3. 1/4, 1/3, 1/4 into 1/3, 1/12. Therefore the answer is 1/12. Third option is the answer. Third option. Next, 47. The sum of the radius and height of a cylinder is 16 meters. If the total surface area of the cylinder is 704 square meters, what is the volume of the cylinder? Volume of the cylinder అంటే pi r square h, pi అంటే 22/7 అంటే 11 multiple ఒకటే ఉన్నట్టుంది. చూద్దామా? సో ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి. 1386 మనకి తెలిసిందే, ఇది 11 multiple. 1404 అట. 1404 అంటే దట్ ఈస్ కాదు, ఇది 11 multiple కాదు. 1512 it is not a 11 multiple. And 1422 is not a 11 multiple. And fifth option ఏముందో చూడండి 1352 is not a 11 multiple. Yes,
Therefore, 1386 is the only 11 multiple. First option is the answer. Next, 48. Abhi and Biju are traveling from point A to B, which are 120 kilometers apart. Abhi and Biju are traveling from point A to B, which are 120 kilometers apart. Traveling at a certain speed, Abhi takes 1 hour less than Biju to reach point B. If Abhi doubles his speed, he will take 2 hours 30 minutes less than Biju to reach the point B. First time 1 hour less అన్నాడు, ఇప్పుడేమో 2.5 hours less అంటున్నాడు. 1 hour less, 2.5 hours less. రెండు లెస్ చెప్తున్నాడు బిజు కంటే. సో ఒకసారి 1 hour less, ఇంకొకసారి 2.5 hours less అంటే డిఫరెన్స్ 1.5 hour. టైం డిఫరెన్స్ ఇస్ 1.5 hour, 1.5 hour అంటే 3/2. 120 కిలోమీటర్స్ ని అభి ఒరిజినల్ స్పీడ్ తో వెళ్తున్నాడు. అదే 120 కిలోమీటర్స్ ని అభి ట్వైస్ ద ఒరిజినల్ స్పీడ్ తో వెళ్తున్నాడు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ 2a. సో a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 సాటిస్ఫై చేస్తున్నట్టుంది. a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 పెట్టండి. 120/40 3 hours. 120/80 1.5 hour. 3 hours minus 1.5 hour, 1.5 hour is therefore at what speed was Abhi driving from point A to B? 40 kilometers per hour. Fourth option is the answer. This is the equation. Fourth option is the answer. Next, a tank has two inlets A and B. A alone takes 4 hours and B alone takes 6 hours to fill the empty tank completely when there is no leakage. Leakage లేనప్పుడు tap A alone 4, tap B alone 6 hours. A leakage was caused which would empty the full tank completely in X hours when no inlet open. Now, when only inlet A was opened, it took 8 hours. Okay, అది X hours అని చెప్తున్నాడు ఇన్లెట్. యాక్చువల్గా A 4 hours అండి. ఆ X లీకేజ్ ఉన్నప్పుడు 8 hours టైం పడింది అంటున్నాడు. సో therefore 1/4 minus 1/8 is equal to, అంటే 1/x is equal to 1/8 వస్తుంది. Therefore x is equal to 8. ఇప్పుడు ఏం కావాలి మనకి? క్వశ్చన్, హౌ మచ్ టైమ్ విల్ B alone take to fill the empty tank completely? సో B alone అంటే B alone ఎంత టైం ఇచ్చాడు మనకి? 6 hours. 6 hours ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఒకటి 6, 1/6 minus 1/8 తీసుకోవాలి. లీకేజ్ కూడా ఉంటుంది. Therefore LCM is 24. 4 minus 3. 4 minus 3 అంటే 1/24. Therefore the 24 minutes first option is the answer. Next, 50. At present, the respective ratio between the ages of A and B is 5:9, and that between A and C is సో ఇక్కడ A and B 5:9 అంటున్నాడు. మనం B and A రాద్దాం. B and A, ఎందుకంటే A and C చెప్తున్నాడు తర్వాత. A and B 5:9 అయితే B and A 9:5 అవుతుంది. 9:5. A and C 1:3. Therefore the compound ratio is 9:5:15. 9 ones, 5 ones, 5 threes. Yes. At present, the respective ratio between the ages of A and B, మనం B and A రాసాం. వాడు 5:9 ఇచ్చాడు, 9:5 రాసాం. దిస్ ఇస్ 1:3. ఇలా ఉన్నారు వాళ్ళు. సో దీంట్లో క్యాన్సిలేషన్ పోదు. దెన్ 5 years hence the sum of their ages A, B, C. After 5 years, sum of the ages of A, B, C together 102. 5 years తర్వాత 102 అంటున్నాడు. అంటే 3 members కాబట్టి 15 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 87. ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ అట్ ప్రెసెంట్ సమ్ ఎంత ఉండాలంటే 87. మొత్తం పార్ట్స్ చూస్తే 15 + 5 20, 29. 29 parts 87 అని చెప్తున్నాడు. 29 parts 87 అయితే ఈచ్ పార్ట్ ఈజ్ 3. వాట్ ఈస్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఏ? ఏ పర్సెంటేజ్ కావాలి. ఏ పర్సెంటేజ్ అంటే 5 parts 5 3s are 15 years. That is the percentage of A. First option is the answer. Next, 51. Number series అండి. Reasoning people will look after the number series. Okay. Next, 56. Inequalities. 265 is 130. 130 కి 23 రావాలంటే 13 into 10. 13 into 10. Therefore x is equal to 10/25. 13/26.5. These are the roots. Next, second equation ki 4,5. Yes, 4,5. Therefore x greater than or equal to y. Therefore the answer is x greater than or equal to y. Third option is the answer. 57. 57, 5 15s 75. 75 అంటే 25 3s అండి. 25 3s రాసుకుంటే therefore x is equal to 3/5, 0.6 అంటే 25/5, 5. 3/5, 25/5. Yes. Next, 5 12s are 60 అండి. 60 కి 15 4s రాయొచ్చండి. 15 4s. Therefore x y అండి ఇప్పుడు మనకి y is equal to 4/5, 0.8 and 15/5, 3. These are the roots. సో ఇప్పుడు ఈ రూట్స్ చూస్తే ఈ రెండిట్లో మధ్యలో ఉన్నట్టున్నాయి. Therefore the relationship between cannot be established between x and y. Next, 58. 58 తీసుకుంటే 66 అండి. 66 అంటే 11 into 6 అండి. Therefore x is equal to 6/2 minus 3, 11/2 minus 5.5. These are the roots.
And next 27 fours are 108, 108 ki 12 nines, 12 nines are 108, 12 plus 9 21. Y is equal to 9 by 4. 12 by 4 అంటే 3 అంటే 9 by 4 అంటే minus 2.25, minus 2.25 and minus 3. These are the roots. ఇప్పుడు x less than or equal to y, this is the answer. X less than or equal to y, fifth option. Next 59. 59 చూస్తే x square is equal to 25 అంటే x is equal to plus or minus 5 అండి. Then ఇక్కడ -15 అంటే రూట్స్ మనకి ప్లస్ 5 ఇంటూ -3, ప్లస్ 5 ఇంటూ -3 అయితే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే -1 రూట్ ప్లస్ అవుతుంది, +1 రూట్ మైనస్ అవుతుంది, -5, 3. దేర్ఫోర్ దీస్ ఆర్ ద రూట్స్. ఇప్పుడు ఈ 3 వచ్చి +5 కి -5 కి మధ్యలో ఉంది కాబట్టి ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ కెనాట్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ బిట్వీన్ x అండ్ y. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 3 4s are 12. 12 కి మనకి 3 into 4 రాయాలి, 3 plus 4 7 కాబట్టి therefore x is equal to 3 by 3 1, -1 minus 1.333. These are the roots. 3 14s are 42, 42 కి 6 7s అండి, 6 7. So therefore y is equal to 6 by 3 minus 2, 7 by 3 minus 2.3333. Okay, so therefore x greater than y అండి, x greater than y. These are the roots. X greater than y, third option is the answer. Next 61. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఇంకా 61 to 80 చేయాలండి. 61 61 చూస్తే yes, study the table and answer the given questions. Data related to the number of employees in 5 different companies in March 2011. Companies P, Q, R, S, T. There are 5 different companies. Total number of employees, percentage of science graduates, percentage of commerce graduates, percentage of arts graduates ఇచ్చాడు. ఈ మూడు కలిపి ఎప్పుడు ఆల్వేస్ 100% ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ క్యూలో 33 45 45 33 78 కాబట్టి రిమైనింగ్ 22%. 33 plus 45 78 78 అంటే రిమైనింగ్ 22%. 40 40 ఇక్కడ 20%. ఇది 45 30 ఇది 25%. ఎస్, నోట్ చూస్తే ఇప్పుడు మనకి employees of the given companies can be categorized only 3 types: science graduates, commerce graduates and arts graduates. Few values are missing in the table indicated by dash. A candidate is expected to calculate the missing value if it is required to answer the given question on the basis of the given data and information. What was the difference between, first question chudandi, what was the difference between the number of commerce graduate employees and arts graduate employees in company Q? Commerce arts Q లో డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ 35 33 45 78 అంటే ఇది 22 22 45 కి డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు. కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కి ఆర్ట్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ 22%, 22 45 కి డిఫరెన్స్ 23 అంటే 1200 లో 23% కావాలి. 23% అంటే 12 23s, 12 20s, 240 276. Therefore the answer is 276, first option. 276, third option. Next 62. The average number of science graduate employees and commerce graduate employees in company T was T లో సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్ కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇది 30, ఆర్ట్స్ గ్రాడ్యుయేట్ 30 ఉంది అంటే ఈ రెండు కలిపి 75. ఇది 30 ఉందంటే ఈ రెండు కలిపి 70 కదా, అంటే ఇది 45 ఇది 25, 45 25 30, 45 plus 25 70, 70 plus 30 100. ఇది 45 అయితే ఇది 25, రెండు కలిపితే 70, 70కి యావరేజ్ అంటే 35%. ఆ 35% చెప్తున్నాడు. 35% is equal to 308 members అట. అయితే what was the total number of employees? 100% కావాలట. So therefore ఇది రాసుకునేటప్పుడు ఇది 7 times, ఇది 20 times. ఈ 7 cancellation 4 times 44. 44 20s are 880. Therefore the answer is 880, first option. Next 63. If the respective ratio between the number of science graduate employees and arts graduate employees in company R was సైన్స్ ఆర్ట్స్ రేషియో చెప్తున్నాడు, మధ్యలో కామర్స్ ఇచ్చేసాడు 34 పోతే ఇంకా 66% ఉంటుంది. ఆ 66% లో సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అండ్ సైన్స్ అండ్ ఆర్ట్స్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎంప్లాయీస్ ఏ రేషియోలో ఉన్నారటమా? 7:4. 7:4. 7:4 అంటే 11 6 times. 4 6 are 24, 7 6 are 42. 42 plus 24 66%. అంటే ఇప్పుడు సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్ 42%, ఆర్ట్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ 24%. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు, వాట్ వాస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ కంపెనీ ఆర్? కంపెనీ ఆర్ లో 950లో 24%, 950లో 24%. therefore 2 times 50 ఇక్కడ 19 times, ఈ 2 దీంట్లో 12 times, 12 19s
240 లోంచి 12 తీస్తే 228. Therefore, the answer is second option 228. 64. Total number of employees in company S was 3 times the total number of employees in company P. కంపెనీ P కంటే ఇక్కడ 3 టైమ్స్ ఉన్నారట. అంటే కంపెనీ P, కంపెనీ S మనం చూస్తే ఇక్కడ X అయితే ఇక్కడ 3X, 3 టైమ్స్. అలాగే సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎంప్లాయీస్, ఆర్ట్స్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎంప్లాయీస్ గురించి. ఇఫ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ కంపెనీ P అండ్ దట్ కంపెనీ S. ఇక్కడ ఆర్ట్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఇక్కడ 30% ఉన్నారు, ఎస్ లో 20% ఉన్నారు. ఇక్కడేమో 30% ఉన్నారు ఆర్ట్స్ గ్రాడ్యుయేట్, ఇక్కడేమో 20% ఉన్నారు. అంటే ఈ 30% ఆఫ్ ఎక్స్, 20% ఆఫ్ 3x. అంటే ఇక్కడ ఈ ప్రొడక్ట్ ఎంత అవుతుందంటే 60% అవుతుంది, 60% ఆఫ్ ఎక్స్. ఈ ప్రొడక్ట్ ఎంత అవుతుందంటే 30% ఆఫ్ ఎక్స్. ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత అవుతుందంటే 30%. ఆ 30% ఎంత చెప్తున్నాడంటే వాడు 30% ఇస్ ఈక్వల్ టు 240. 30% 240 అయితే మనకు కావాల్సింది నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ కంపెనీ P అంటే ఎక్స్, ఎక్స్ అంటే ఇది డిఫరెన్స్ 30% ఆఫ్ ఎక్స్. ఇప్పుడు 100% ఆఫ్ ఎక్స్ కావాలి. ఇది ఎన్నిసార్లు ఉందండి? 8 టైమ్స్. అంటే ఇది కూడా 8 టైమ్స్ 800. Therefore, the total number of employees in company P is 800, fourth option. Next, 65. 65 చూస్తే total number of employees in company Q increased by 10% from March 2011 to March 2012. If 30% of the total number of employees in company Q in March 2012 were science graduates, what was the number of science graduates అని అడుగుతున్నాడండి. ఇంక్రీజ్డ్ ఏమో 10%. ఏంటిది? కంపెనీ Q. కంపెనీ Qలో ఎంతమంది ఉన్నారు చూడండి, 1200. 10% ఇంక్రీజ్ అయితే 120, 1320 అవుతారు. ఇక్కడ మార్చ్ 2011లో మనకి ఎంతమంది ఉన్నారంటే 1200 ఉన్నారు, 10% ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంత. ఇప్పుడు దీని మీద 30% ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్ ఇన్ కంపెనీ Q ఆర్ సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్. 30% కావాలి. దీంట్లో 30% అంటే 30/100. So therefore zeros get cancelled. 132 3s are 396. Therefore the answer is 396, third option. Next, 66. 66 approximations అండి. అప్రాక్సిమేషన్స్ కొద్దిగా పెద్దవి చేద్దాం. ఎస్, ఇప్పుడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది కాబట్టి ఇది సాల్వ్ చేద్దాం. 80% ఆఫ్ 560. 80% ఆఫ్ 560 అంటే 56 8సే కదండి. అంటే 523 లోంచి 56 8s తీసేయాలి. 6 8s are 48, 40 plus 4 44, 448. ఎస్, 13 లోంచి 5 అండి, ఇక్కడ 1, 11 లోంచి 4 తీస్తే 7, ఇక్కడ 75 మిగిలిందండి. Therefore 75 is what percentage of 500? 75 is what percentage of 500? 75 is what percentage of 500 అని అడుగుతున్నాడు. ఇంటూ 100 చేస్తే that gives the percentage, zeros get cancelled, 15%. Therefore the answer is fifth option. 67. 67 చూస్తే ముందు డివిజన్ చేద్దామండి. 500/2 250. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ముందు 2 4 5 8 342 యాడ్ చేస్తే 0 0 8 2800. దాంట్లోంచి ఎంత తీసేయాలండి మనం? 250. 250 తీసేస్తే 2550. Therefore the answer is second option. Next, 68. 68 256 అండి. 16 9s 144, 144 780, 781 144 యాడ్ చేస్తే 5 12 925. Therefore the answer is 925, third option. 69. 450/25 అంటే that is 18. 18 into 432/24. 432/24 అంటే అది కూడా 18 అండి. 18 into 18 is equal to how much square? Therefore question mark is equal to 18. Therefore third option is the answer. 70. 70 చూస్తే 340 minus 155. ఇక్కడ 40 22s. 40 22s అంటే 880. 880 ప్లస్ 340 యాడ్ చేస్తే ముందు 0 12 1 కాబట్టి ఇప్పుడు 155 తీసేస్తే 155 5 ఇక్కడ 11 6 10 1065. Therefore fifth option is the answer. 1065, fifth option. Next, 71. 71 line graph అండి. Another analysis. Come on. Refer to the graph and answer the given questions. Number of shirts of ABC brand sold in town P and Q in 6 different months. Okay. Towns P and Q. Number of shirts of ABC brand sold in town P and Q in 6 different
మంత్స్ అంటున్నాడు. మార్చ్ టు ఆగస్ట్ ఇచ్చాడండి. క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళిపోదాం డైరెక్ట్గా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ద నెంబర్ ఆఫ్ షర్ట్స్ సోల్డ్ ఇన్ టౌన్ పి ఇన్ సెప్టెంబర్ వాజ్ 20% లెస్ దాన్. మనకు ఆగస్ట్ వరకు ఇచ్చాడు, సెప్టెంబర్ అంటున్నాడు. 20% లెస్ దాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ షర్ట్స్ సోల్డ్ ఇన్ ద సేమ్ టౌన్ ఇన్ మార్చ్. సేమ్ టౌన్ పి ఇన్ మార్చ్. పి ఇన్ మార్చ్ ఎంత ఉందంటే 160. 160కి 20% లెస్ అంటే 32 అంటే 128. The number of shirts sold in town P in September was 20% less than the number of shirts sold in the same town in March. మార్చ్లో 160, దాంట్లో 20% లెస్. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రెస్పెక్టివ్ రేషియో బిట్వీన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షర్ట్స్ సోల్డ్ ఇన్ సెప్టెంబర్, దట్ ఈస్ 128, ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మే ఇన్ ద సేమ్ టౌన్. మే సేమ్ టౌన్ అంటున్నాడు. సేమ్ టౌన్ మే చూస్తే 200 ఉందండి, 200. సో క్యాన్సిల్ చేస్తే 8 క్యాన్సిలేషన్ 16 టైమ్స్, 8 క్యాన్సిలేషన్ 25 టైమ్స్. దేర్ఫోర్ 16:25 is the ratio. 16:25, third option. Next, 72. What is the average number of shirts sold in town Q in March, May, June and July? March, May, June and July. Town Q చూడాలండి. March, that is 80. March, May చూస్తే that is 130. March, May, June and July. June and July చూస్తే 300 and 260. 300 and 260. Therefore 0, 14, 17, 1 యాడ్ చేస్తే 770. యావరేజ్ అడుగుతున్నాడు. యావరేజ్ అడిగితే బై 4 క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా, ఎక్కడ తేడా వచ్చింది. ఒకసారి చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ షర్ట్స్ సోల్డ్ ఇన్ టౌన్ క్యూ మార్చ్. క్యూ టౌన్ ఇన్ మార్చ్, దట్ ఈస్ 80 పక్క 80. అండ్ మే దట్ ఈస్ ఎస్, ఇది 180 అండి. 130 రాసాం, 180. ఎస్, 180. అండ్ నెక్స్ట్ 300 జూన్ అండ్ జూలై. 300 and 260. 300 and 260. Therefore 0, 16 plus 6, 22, 2, 4, 8. 820. 820 by 4 and 205. Therefore the answer is 205, first option. 73. What is the difference between the total number of shirts sold in both the towns together in April and total number of shirts both the towns together in June? April and June difference కావాలి. ఏప్రిల్ రెండు కలిపితే ఇది 150, ఇది 130. 150, 130, 280. 280. 150, 130, 280. అలాగే ఇంకొక మంత్ జూన్. ఒకటి ఏప్రిల్, ఇంకొకటి జూన్. జూన్ చూస్తే 260, 300, 560. డిఫరెన్స్ అంటున్నాడు. డిఫరెన్స్ అంటే 280నే కదండి. Therefore the answer is 280 is the difference, third option. Next, 74. The number of shirts sold in town P increased by what percent from April to July? Town P, April. Town P, April 150. July, that is 310. 150, 310. Increase చూస్తే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇది 160. 160 on 150 into 100 అండి. ఇక్కడ 2 times, ఇక్కడ 3 times, 320 by 3. 320 by 3 అంటే that is 106 2 by 3. 106 2 by 3%. Therefore the answer is third option. Next, 74. The number of shirts sold in town Q in August. Town Q in August, that is 270. 270 is what percentage more than the number of shirts sold by town P in the same month? Same month 250. What percent more అంటున్నాడు. Q ఏమో 270 ఉంది, P ఏమో 250 ఉంది. ఎంత మోర్ ఉందంటే దట్ ఈస్ 20 more on 250. 20 more on 250 into 100 చేస్తే దట్ యూస్ ద పర్సంటేజ్. 8%. దిస్ ఇస్ 8%. ఎందుకంటే 50 cancellation 2 times, 5 times, 5 దీంట్లో 4 times, 4 2s are 8%. That is third option is the answer. 76. Another analysis, last analysis అండి. Study the following pie charts carefully and answer accordingly. The following pie chart shows the number of students appearing in IIT examination from different states in 2 successive years. Total number of students appearing 2001 and 2002, 2.50 lakhs, 2.5 lakhs and 2 lakhs and 40,000. 2001లో 2,50,000 అండి. 2002లో 2001లో 2,50,000 అయితే 2002లో 2,40,000.
2 సక్సెసివ్ ఇయర్స్ 2001 2002 ఐఐటి ఎగ్జామినేషన్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఇచ్చాడండి. ఎస్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్స్ వీ గెట్ టు సీ ద మాక్సిమం డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అపియరింగ్ ఇన్ 2001 అండ్ 2002. ఇక్కడ మనం ఈ గ్రాఫ్ పై చార్ట్ గమనించిన తర్వాత ఏ స్టేట్ యొక్క మాక్సిమం డిఫరెన్స్ వచ్చింది 2001కి 2002కి మాక్సిమం డిఫరెన్స్ వచ్చినటువంటి స్టేట్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. పర్సంటేజ్లు అబ్జర్వ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ 19%, ఇక్కడ 13%, 6% డిఫరెన్స్ వచ్చింది. 6%. రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ 6% డిఫరెన్స్ వచ్చింది. ఓకే, అలాగే బీహార్ చూస్తే ఇక్కడ 18, 20, 2% ఉంది. యూపీ చూస్తే ఇక్కడ 12, యూపీ 6% వచ్చింది డిఫరెన్స్. ఢిల్లీ 1% అండ్ తమిళనాడు జస్ట్ 4% మనకి ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. ఇక్కడ వెస్ట్ బెంగాల్ 3%. అంటే రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ కానీ యూపీ కానీ అయి ఉండాలి. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ మనం చూసినప్పుడు 2.5 2001లో, 2.4 2000, ఇది 2000లో, ఇది 2000, ఇది 2001లో, ఇది 2002లో. ఓకే, 2.5 lakhs, 2.4 lakhs. ఇప్పుడు రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ ఇక్కడ ఎంత పర్సెంట్ ఉందంటే 2001లో 19% ఉంది రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్. ఇక్కడ ఎంత ఉందంటే 13% ఉంది. అంటే తక్కువ ఉన్న దాంట్లో తక్కువ ఉంది, ఎక్కువ ఉన్న దాంట్లో ఎక్కువ ఉంది. అంటే డిఫరెన్స్ మ్యాక్సిమం వస్తుంది. అదే యూపీ తీసుకుంటే 6% డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడ 6% అంటే ఇక్కడేమో అంటే 2.5 lakhs ఉన్న దాంట్లోనేమో 12% ఉంది, 2.4 lakhs ఉన్న దాంట్లోనేమో 18% ఉంది. అంటే తక్కువ ఉన్న దాంట్లో ఎక్కువ పర్సెంట్ ఉంది, ఎక్కువ ఉన్న దాంట్లో తక్కువ పర్సెంట్ ఉంది. ఇక్కడ మ్యాక్సిమం డిఫరెన్స్ కంటే ఇక్కడ మ్యాక్సిమం డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఎక్కువ ఉన్న దాంట్లో ఎక్కువ, తక్కువ ఉన్న దాంట్లో తక్కువ ఉన్నప్పుడు మ్యాక్సిమం డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఇది రివర్స్లో ఉంది. ఎందుకంటే ఎక్కువ ఉన్న దాంట్లో తక్కువ పర్సెంట్, తక్కువ ఉన్న దాంట్లో ఎక్కువ పర్సెంట్ ఉంది. ఇది మ్యాక్సిమం డిఫరెన్స్ ఇవ్వదు. అంటే డెఫినెట్ గా రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ మ్యాక్సిమం డిఫరెన్స్ అవుతుంది. ఓకే, 77. The number of students appearing from Bihar in 2002. The number of students appearing from Bihar in 2002 was what percentage of that from West Bengal in 2001? బీహార్ మాట్లాడుతున్నాడు. బీహార్ 2002. బీహార్ 2002 అంటే బీహార్ 20%, అంటే 2.4 lakhs లో 20% బీహార్ ఇన్ 2002. దట్ ఈస్ వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద వెస్ట్ బెంగాల్. వెస్ట్ బెంగాల్ ఇక్కడ 20%, 2.5. 2.5లో 20%. ఇది 20% ఉంది, ఇది 20% ఉంది. ఇది 2.4 lakhs లో, ఇది 2.5 lakhs లో. ఇంటూ 100 చేస్తే 20 గెట్ క్యాన్సల్. ఈ 25 దీంట్లో 4 times, 96%. Therefore the answer is 96%. First option. 78. The total number of students appearing from Bihar and UP together in 2001. Bihar and UP 30%. Approximately equal to that from which of the following pair of states in 2002. ఇక్కడ మనకి 30% ఉందండి. అంటే 2.5 lakhs లో 30% ఉంది. అంటే ఇది 2.5 lakhs లో 30% అంటే మనకి ఎంత వస్తుందంటే 75,000 వస్తుంది. మరి ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే దీనికి ఈక్వల్గా రావాలి, ప్రొడక్ట్ ఈక్వల్ అవ్వాలి. సేమ్ రావడం అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అపియరింగ్ బీహార్ అండ్ యూపీ ఇన్ 2001. బీహార్ అండ్ యూపీ ఇక్కడ రెండు కలిపితే 30%, 2.5 lakhs లో. ఇప్పుడు 2.4 lakhs లో పర్సంటేజ్లు చూడాలి. 25, 30 పాయింట్ పక్కన పెడితే 25, 30 750. ఇది కూడా 750 అరౌండ్ రావాలి. ఢిల్లీ అండ్ తమిళనాడు ఆప్షన్ చెక్ చేద్దాం. ఢిల్లీ అండ్ తమిళనాడు 26%. 24, 26. 24, 26. 25, 30 750 అండి. 24, 26 అంటే ఇది ఎంత అవుతుందంటే 625 - 1 624 అవుతుంది. ఇది 750 అయితే ఇది కాదు, అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ కాదు. ఢిల్లీ అండ్ రెస్ట్. ఢిల్లీ అండ్ రెస్ట్ అంటే ఢిల్లీ అండ్ రెస్ట్ 27% ఉంది. 27%. ఈ రెండు ఏ రేషియోలో ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి. ఈ రెండు రేషియో, ఈ రెండు పాయింట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఈ రెండు రేషియో 5:4. ఇది 5:4 అయితే ఇది 4:5 అవ్వాలి. 4:5 అవ్వాలంటే 4 6.25 టైమ్స్ కాబట్టి దీంట్లో 5 6.25 అండ్ 31.25 ఉండాలి. 31.25 అంటే దరిదాపు ఇక్కడ మనకి సెకండ్ ఎంత వచ్చింది? ఢిల్లీ అండ్ రెస్ట్ 27 వచ్చింది, అది కాదు. యూపీ అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్. యూపీ అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఇది రెండు కలిపితే ఎంతండి? రెండు కలిపితే 23 + 18. 23 + 18 31. 41 వచ్చేస్తుంది. 41 అక్కర్ల మనకి. ఈ రెండు కలిపితే దట్ ఈస్ 41 అంత అక్కర్ల మనకి. యూపీ అండ్ రెస్ట్ తీసుకుంటే
ఎస్ ఈ రెండు కలిపితే మనకి 31 వస్తుంది. దేర్ ఫార్ రేషియో ప్రకారం చూస్తే మనకి ఏమవ్వాలంటే ఆన్సర్ యూపీ అండ్ రెస్ట్ అవ్వాలి. సో దేర్ ఫార్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. యూపీ అండ్ ఢిల్లీ తీసుకుంటే యూపీ అండ్ ఢిల్లీ రెండు కలిపితే 32% అట్లా 31 చాలు మనకి. దేర్ ఫార్ యూపీ అండ్ రెస్ట్ ఇస్ ద ఆన్సర్. యూపీ అండ్ రెస్ట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ అండి. 79. If there were 30,000 students appearing in the examination from Delhi 2002 Delhi 14%, 30,000 students అంటున్నాడు. Find the percentage of the number of students appearing from Delhi in 2002. వీళ్ళు 30,000 అపియర్ అయితే అంటున్నాడు. 30,000 అపియర్ అయితే టోటల్ 2,40,000 కదండి. 30,000 టోటల్ 2,40,000 ఇంటూ 100 చేస్తే ఢిల్లీ నుంచి 30,000 అపియర్ అయితే టోటల్ 2,40,000 కాబట్టి 1/8 అండి. 1/8 అంటే 12.5%. Therefore, the answer is 12.5%. Fifth option. Last question. The number of students who appeared in 2001 from Bihar and 18 2001 లో approximately what percentage that in 2002 from West Bengal. Bihar 2001 తీసుకుంటే అంటే 18 into 2.5 లో మాట్లాడాలి. ఇప్పుడు వెస్ట్ బెంగాల్ ఎంత ఉందండి అక్కడ 23 into 2.4 లో మాట్లాడాలి ఇంటూ 100. సో పాయింట్లు ఎలాగో క్యాన్సిల్ అవుతాయి. 1825 అంటే మనకి 1825 ఆర్ 450, 23 24s 529 ప్లస్ 23 529 ప్లస్ 23 అంటే 552 ఇంటూ 100. దర్ ఫార్ పాయింట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. 1825 450, 23 24 552. ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే 50 క్యాన్సిలేషన్ అప్రాక్సిమేట్ కాబట్టి 50 క్యాన్సిలేషన్ ఇక్కడ 9 టైమ్స్ ఇక్కడ 11 టైమ్స్ అంటే 900/11. 900/11 అంటే మనకి 11 8 టైమ్స్ 88 21 81 పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుందండి. అంటే 80% అప్రాక్సిమేట్ 81 పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది అప్రాక్సిమేట్ కాబట్టి 80%. సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.